사랑과 평화가 함께하는 가톨릭 한마당. 오늘의 복음 말씀. 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. 그때에 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. 너희는 기도할 때에 다른 민족 사람들처럼 빈말을 되풀이하지 마라. 그들은 말을 많이 해야 들어주시는 줄로 생각한다. 그러니 그들을 닮지 마라. 너희 아버지께서는 너희가 청하기도 전에 무엇이 필요한지 알고 계신다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라. 하늘에 계신 저희 아버지, 아버지의 이름을 거룩히 드러내시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희도 용서하였듯이 저희 잘못을 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 저희를 악에서 구하소서. 너희가 다른 사람들의 허물을 용서하면 하늘에 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이다. 그러나 너희가 다른 사람들을 용서하지 않으면 아버지께서도 너희의 허물을 용서하지 않으실 것이다. 주님의 말씀입니다. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask Him. This is how you are to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. If you forgive men their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your transgressions." The Gospel of the Lord. 오늘의 말씀, 조동원 안토니오 신부님의 말씀입니다. 얼마 전 인터넷에서 한 기사를 읽은 적이 있습니다. 사람이 죽음에 이르기 직전에 자신의 삶이 마치 주마등처럼 스쳐 지나간다고 하는데 그 이유를 밝혀냈다, 그런 제목이었는데요. 사실 내용을 꼼꼼하게 읽어보면 그 이유를 밝혀냈다기보단 생물체가 죽는 순간에 뇌파의 양이 한꺼번에 많아지는 현상을 관측했다라는 것이었습니다. 참 기사 제목도 자극적으로 뽑는구나, 이런 생각을 했는데요. 정작 재밌는 건 그 기사에 달린 여러 네티즌들의 댓글이었습니다. 우리 가운데 자신의 죽음을 겪은 사람은 없지만 죽음 직전에 살아난 체험을 한 분들은 제법 있습니다. 그렇게 죽음 직전에 있을 때에도 자신의 삶의 순간들이 정말 까맣게 잊고 있던 순간들까지 마치 영화 필름 돌아가듯이 눈앞에 지나가는 경우가 종종 있다고 합니다. 그리고 아주 많은 경우에 그렇게 떠오르는 장면들은 참으로 사랑받고 사랑했던 순간들, 용서받고 용서했던 순간들이고요. 또 그와 더불어서 내가 사랑해야 마땅한데 사랑하지 못했던, 그래서 미안하고 용서받고 싶은 일들, 그리고 내가 용서해야 하는데 용서하지 못했던, 그래서 지금이라도 용서하고 싶은 그런 일들이라고 합니다. 오늘 복음에서 예수님께서는 우리가 너무나 잘 알고 있는 주님의 기도를
당신 제자들에게 알려주십니다. 그런데 주님께서는 당신이 친히 알려주신 이 기도의 한 대목을 특별하게 한 번 더 강조하십니다. 너희가 다른 사람들의 허물을 용서하면 하늘의 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이다. 그러나 너희가 다른 사람들을 용서하지 않으면 아버지께서도 너희 허물을 용서하지 않을 것이다. 죽음 직전에 떠오르는 기억이 사랑받고 사랑하고 용서받고 용서한 기억이라는 그러한 사실은 우리에게 아주 중요한 걸 알려줍니다. 그것은 바로 우리 삶에서 가장 중요한 것은 사랑받고 사랑하고 용서받고 용서하는 것이라는 사실입니다. 우리가 가장 자주 바치는 기도, 주님이신 예수님께서 우리에게 친히 알려주신 그 기도에서 우리는 언제나 저희에게 잘못한 일을 저희도 용서하였듯이 저희 잘못을 용서하시고 라고 기도합니다. 우리의 삶이 언제나 용서하고 용서받고 또 그렇게 용서함으로써 사랑하고 용서받음으로써 사랑받는 그러한 순간들로 채워지면 좋겠습니다. 그것이 바로 예수님께서 우리에게 원하시는 길이고 예수님의 제자됨의 길일 것입니다. 성 프란치스코 살레시오와 함께하는 하루 한 생각, 더 큰 부드러움으로. 우리의 별명까지. 주님께서 눈물과 기도와 피와 생명을 우리 모두를 위해 내놓으시던 순환의 날. 그분께서는 우리의 이름뿐 아니라 별명까지 모두 외우고 계셨을 것입니다. 하늘바라기가 부릅니다. 너의 죄를 씻으니. 예전의 일들을 기억하지 않고 옛날의 일들을 생각하지 마라. 내가 너의 죄를 기억하지 않고 내가 너를 새롭게 하리라. 너는 내 손으로 빚어 만든 백성. 너의 죄가 나를 괴롭혀도 나는 너의 죄를 씻어주느니 내가 너를 새롭게 하리라. 오라 내가 새 일을 하려 한다. 너의 갈라진 마음에 그 사막과 같은 땅에 길을 내고 큰 강을 내리리라.
collection of devotions. Checking your commitment. To be fully committed to making a difference, I must. Secret number 1. Commit my life fully to Jesus Christ. Secret number 2. Commit to being a member of God's family. Secret number 3. Commit to being a model of Christ-likeness. Secret number 4. Commit to being a messenger of His love. You don't want non-believers watching your life and thinking, if that's what being a Christian is, I don't want it. Give them every reason in the world to want what you have by the way you live your life. Secret number 5. Commit to being a minister of His grace. How are you using the gifts God have given you? Do you know what ministry is? It's using your gifts unselfishly to help others. If Jesus Christ, the King of Kings, served others, so must we. Our attitudes must be like His. And as we serve those around us, become ministers of His grace. If you've made these 5 commitments, you're fully devoted to Him. And He will use your commitment to make a genuine difference in His world around you. Imagine the positive and life-changing way those around you will be touched when they see you in you, a sold-out commitment to Jesus Christ, involvement in His family, Christ-likeness, and God's love and grace. That can't help but make a difference in your world. But the best difference of all is a growing difference in your own heart. 한인 가톨릭 공동체 소식과 바티칸 소식. 미 연방 대법원은 트럼프 시대 이민 정책의 운명을 가를 사건을 심리하기로 했다고 지난 2월 18일 밝혔습니다. 심리 대상은 트럼프 행정부가 멕시코와 맺은 이주 난민 보호 협정입니다. 이 협정에 따라 미 국경을 넘어와 망명을 신청한 중남미 이주 난민들은 다시 멕시코로 돌아가 심사 당일 직전까지 대기해야 합니다. 이 협정은 보호라는 이름이 달렸지만 목숨을 걸고 국경을 넘은 사람들을 돌려보내거나 재입국을 포기하게 하는 반인륜적 정책이라는 비난이 높았습니다. 특히 멕시코 임시 대기소에서 절도와 살인, 성폭행 사건이 들끓어 미 가톨릭 교회와 인권단체들은 멕시코 대기 정책을 즉각 폐기하라고 촉구해 왔습니다. 친이민 정책을 표방한 바이든 대통령은 지난해 1월 취임 직후 비시민권자 추방 정책을 100일간 유예하라는 행정명령에 서명했습니다. 하지만 폭발적으로 증가하는 난민들 때문에 골치를 앓는 텍사스주와 미주리주가 행정명령이 부당하다며 지방법원에 소송을 제기했습니다. 텍사스주는 전통적으로 공화당이 우세한 지역입니다. 바이든 행정부도 난민 문제에 만병통치약 같은 해법을 내놓지 못하고 있습니다. 새 행정부 출범 직후 중남미 전역에 바이든이 국경을 열었다는 가짜 뉴스가 퍼져 홍역을 치른 바 있습니다. 정부 강요 중에는 멕시코 대기 정책 고수를 주장하는 이도 있습니다. 바이든 행정부는 이주 난민 보호 협정을 어느 정도 개선했다고 하지만 친이민 정책을 옹호하는 이들은 그 말을 불신합니다. 미국 주교회의 이주 사목위원회 위원장 마리오 도손빌레 주교는 바이든 행정부가 이 프로그램을 좀 더 인도적으로 개선하려고 시도하지만 그 의도가 아무리 좋아도 본질적인 결함을 보완하지는 못한다며 정책 폐기가 훨씬 좋은 방법이라고 말했습니다. 바티칸 소식입니다. 프란치스코 교황이 우크라이나 사태에 대해 심각한 우려를 표명하며 성모님께 전쟁이 광기에서 보호해달라고 기도했습니다. 교황은 지난 2월 23일 수요 일반 아련 끝에 이같이 기도하면서 전 세계 신자들에게 사순 시기에 접어드는 첫째 날인 제2수요일인 3월 2일을 우크라이나를 위해 기도하는 평화를 위한 단식의 날로 지내자고 선포했습니다.
교황은 전쟁의 위협은 제게도 큰 고통을 안겨줬다 하면서 지난 몇 주 동안 외교적 노력이 있었지만 더욱더 경역할 만한 판세가 전개되고 있다며 모든 이의 평화가 정치적 이익에 또다시 위협받고 있다고 우려했습니다. 교황은 이어 책임을 맡고 있는 위정자들이 평화의 하느님 앞에서 신중하게 양심을 성찰할 것을 호소한다며 관계된 모든 이가 국가 간의 공존을 뒤흔들고 국제법의 권위를 떨어뜨리며 사람들에게 더욱더 큰 고통을 일으키는 모든 행위를 자제해달라고 호소했습니다. 교황은 저는 특별한 방법으로 모든 신자가 제2 수요일에 기도와 금식에 임할 수 있도록 초대한다며 평화의 모호께서 이 세상을 전쟁의 광기로부터 보호해주길 청한다고 말했습니다. 한편 러시아는 현지 시각으로 2월 24일 우크라이나 수도 키예프를 비롯한 전 지역에서 동시다발로 공격을 펼치며 전쟁의 포문을 열었습니다. 첫째 날 공격으로 우크라이나인 220명이 사상하는 등 계속해서 큰 피해가 발생하고 있습니다. 지금까지 가톨릭 한마당 게시판 시간이었습니다. 사랑의 편지. 오늘 가톨릭 메아리 한마당 사랑의 편지 코너에서는 교회관에 대한 간추려진 사랑의 편지를 소개합니다. 지금 이 시간에도 여러 사정으로 인하여 교회를 떠나 있는 형제 자매님들, 그리고 바른 신앙생활을 하고자 노력하고 있는 가톨릭 공동체 신자 여러분들과 아직은 종교를 가지고 있지 않지만 남아있는 날들에 자신의 영혼을 이끌어주며 마음속 깊이 평화를 심어줄 바른 신앙을 찾고 있는 분들께 문안드립니다. 교회 역사상 제2차 바티칸 공유회는 교회의 문제를 가장 포괄적이고 체계적으로 다루었습니다. 교황 요한 23세는 공유회 개최를 알리면서 시대의 징표를 읽고 종전의 교계 제도적 교회론을 극복할 것을 권고하였습니다. 공유회는 교회를 신비와 하느님의 백성 개념으로 정립하고 교회 구성원을 교계 제도부터 평신도에 이르기까지 체계적으로 다루었습니다. 이로써 교회를 단지 교계 제도로 이해하고 이에 대한 순명을 신자들의 실존으로 생각하게 하던 기존의 교회론을 극복하고자 한 것입니다. 이러한 의미에서 제2차 바티칸 공유회는 3옥 공유회로 이해할 수도 있습니다. 여기서 3옥은 일방적인 다스림이나 관리가 아니라 사랑과 봉사를 실천하는 것입니다. 즉 3옥은 인류에 대한 봉사이며 봉사는 실천을 요구합니다. 공유회가 마련한 새로운 시작의 시작은 3옥 헌장으로 공유회는 3옥을 인간과 세상에 대한 봉사로 이해합니다. 인간에 대한 봉사를 가르치는 교회의 교의는 3옥적이고 3옥은 이 교회의 근거에 실천됩니다. 교의와 3옥은 결코 분리해서 생각할 수 없습니다. 3옥과 교의가 3옥 안에서 일치를 이룬다는 것을 근본 내용으로 하는 3옥 헌장은 공유회의 전체 윤곽을 알게 하는 열쇠입니다. 여기에는 교의를 가볍게 여기지 않으면서도 세상을 향해 열려있는 교회상이 제시되어 있습니다. 3옥은 교회가 향하고 있는 인간들의 사회적 상황과 항상 긴밀하게 관계하고 있으며 영적인 동시에 정치적이며 세속적입니다. 공유회는 3옥을 성직자가 평신도에게 봉사하는 교회 내의 일로만 이해하던 종전의 사고를 벗어나 성직자와 평신도가 함께 온 인류에게 봉사하는 차원으로 폭넓게 이해하도록 그 지평을 열어주었습니다. 따라서 3옥의 주제는 평신도와 성직자이며 3옥의 대상은 교회 안의 평신도와 성직자 그리고 교회 밖의 모든 사람을 아우르는 전체 인류입니다. 공유회는 성직자는 평신도에게, 신자들은 인류에게, 교회는 세계와 다른 교파와 다른 종교와 다른 문화에게 마음을 열 것을 요구하였습니다. 하느님과 인간의 만남에 대한 이야기를 이 세상 안에서 가능하게 하고 교회가 하느님께서
자신을 열어 보이신 세상을 향하여 자신을 열 수 있게 된 것은 공의회의 위대한 업적입니다. 공의회는 3억을 인간의 삶을 위한 프로그램으로 제시한 것입니다. 교회 헌장은 3억 헌장과 함께 제2차 바티칸 공의회의 교회 개념을 이해할 수 있는 기본 문헌입니다. 교회 헌장에서 획기적인 것은 하느님의 백성을 교계 제도보다 앞선 제2장에서 다루고 있다는 사실입니다. 이것은 하느님 백성이 더 이상 평신도만을 위한 개념이 아니라 교황과 주교, 평신도가 동등하게 포함된 전체 교회로 이해되고 있음을 의미합니다. 공의회는 교회 헌장에서 의식적으로 교회의 제국주의 및 개선주의적 요인을 부정하고 법률적인 표현을 자제하면서 교회의 신비적 요인을 부각시킵니다. 즉, 교회를 우선적으로 신비와 일치의 성사로 서술합니다. 그리고 신앙을 위한 말씀과 성사에 대한 봉사를 교회의 사명으로 파악합니다. 타 교회나 타 종교와의 대화 등 교회일치 운동도 이 공의회에서 새롭게 다뤄진 것으로 교회일치는 획일성이 아닌 다양성 가운데 단일성으로 이해되었습니다. 제2차 바티칸 공의회의 교회론은 교계 제도적 관점보다 개인의 이견적 관점을 존중하였습니다. 교회 안에는 하나의 개별 존재인 교황 외에 수많은 개별 인간들이 존재하며 이들은 모두 하느님 백성의 동료로서 그리스도교적 봉사의 힘으로 일치되어 있습니다. 그리스도교적 봉사는 다양한 교회 조직과 그 과제를 한데 묶어주는 원동력입니다. 이로써 그리스도론은 신앙 공동체의 원리이며 제2차 바티칸 공의회 교회론의 원칙입니다. 말씀의 보물창고. 가톨릭 한마당에서 말씀의 보물창고를 열어드립니다. 성사의 말씀 창고에서 꺼내드리는 주옥 같은 글들은 우리들의 삶 속으로 겸손과 사랑, 지혜와 슬기, 그리고 희망을 불어넣어 줄 것입니다. 영세 신자들은 말씀의 묵상을 통하여 바른 삶으로의 활력을 얻을 것이며, 신앙을 가지고 있지 않은 이들도 이 말씀들을 통하여 살아가는 참된 이유와 목적을 깨닫게 될 것입니다. The wonders of nature. By his command he sends the snow. He speeds the lightning as he orders. In the same way, his treasuries open, and the clouds fly out like birds. In his great might, he banks up the clouds and shivers them into fragments of hail. At the sight of him, the mountains rock. The roar of his thunder, the earth rises in labor. At his will, the south wind blows, or the storm from the north, and the whirlwind. He sprinkles snow like birds alighting. It comes down like a locust settling. The eye marvels at the beauty of its witness, and the mind is amazed at its falling. Over the earth like salt. He also pours hoar frost, which when it freezes bristles like thorns. The cold wind blows from the north, and ice foams on the water, settling on every watery expanse, and water puts it on like a breastplate. It swallows up the mountains and scorches the desert. Like a fire, he consumes the vegetation. But the mist heals everything in good time. After the heat falls the reviving dew. By his own resourcefulness, he has tamed the abyss and planted it with islands. Those who sail the sea tell of its dangers. Their accounts fill our ears with amazement.
For there too there are strange and wonderful works. Animals of every kind and huge sea creatures. Thanks to him, all ends well, and all things hold together by means of his word. 경이로운 자연. 그분의 명령으로 눈이 내리고 심판의 번갯불이 떨어진다. 그분의 명령으로 하늘 곳간이 열리고 구름이 새처럼 날아간다. 그분께서 당신 권능으로 구름을 뭉쳐주시니 돌덩이 같은 우박이 산산이 부서진다. 그분의 천둥 소리는 땅을 뒤흔들고 그분께서 나타나실 때는 산들도 떨며 그분의 뜻에 따라 남풍이 불어닥친다. 북녘에서 폭풍이 일고 해오리 바람이 몰려온다. 그분께서 날아다니는 새들처럼 눈을 뿌리시니 그 모습이 메뚜기가 내려앉는 듯하다. 사람들은 흰 눈송이의 아름다움을 보고 경탄하며 그 떨어지는 모습에 마음을 빼앗긴다. 그분께서는 서리를 소금처럼 땅에 뿌리시고 나무 끝에 얼음꽃을 피우신다. 북새풍이 차갑게 불어오면 물 위에 얼음이 언다. 물 고인 곳마다 자리를 잡고 갑옷처럼 물을 덮는다. 그분께서는 산을 삼키시고 광야를 달아오르게 하시며 불처럼 초목을 살라버리신다. 그러나 안개가 인해 이 모든 것을 어루만져 주고 이슬이 내려와 더위에서 생기를 찾게 해준다. 주님께서는 당신 계획에 따라 깊은 바다를 잠잠하게 하시고 그곳에 섬들을 심으셨다. 항해하는 이들이 바다의 위험을 이야기하는데 우리는 그들의 말을 들으며 우리 길을 의심하였다. 그곳에는 이상하고 놀라운 일들이 일어나며 온갖 종류의 생물과 용들이 살고 있다. 그분 덕택에 그분의 사자가 임무를 제대로 수행하고 만물이 그분의 말씀에 따라 잘 정돈되어 있다. 집회서 43장 13절에서 26절의 말씀입니다. 카톨릭 교리. 저는 몇 차례나 마음을 바로잡을 결심을 하지만 똑같은 잘못을 반복하곤 합니다. 제 자신이 한심하게 여겨집니다. 문제는 그 결심이라는 것과 인간의 나약함에 있다고 생각합니다. 결심이라 해도 우리가 세우는 결심은 곧잘 바람이 지나지 않습니다. 마음속으로 충분히 반성이 이루어지지 않고 있기 때문인데요. 실행이 가능한 결심을 하려면 나빴던 점 하나하나를 잘 생각한 뒤에 구체적으로 목표를 세워야 합니다. 인간은 무엇인가를 하려 할 때 우선 목표를 세우고 나서 움직입니다. 그것도 막연한 목표가 아니라 자신의 주변에서 실행 가능한 목표를 세웁니다. 결심을 하고도 실행하지 못한다면 이 점에 문제가 있는 것이겠죠. 그 때문에 삶의 방식을 바꾸거나 재확인할 필요가 있을 때에는 피정이나 기도 모임에 참여해 보는 것도 도움이 됩니다. 인간은 깊이 생각에 잠길 필요가 있기 때문입니다. 그때는 훌륭한 지도자를 만나는 것이 중요합니다. 한편으로도 인간에게는 나약한 면이 있다는 사실을 기억합시다. 올바른 마음으로 가려고 해도 유혹에 빠지거나 생각한 대로 움직여지지 않은 경우가 있겠죠. 그때는 겸허한 마음으로 처음부터 다시 시작해야 합니다. 자기 자신에 대해서도 인내심을 가질 필요가 있습니다. 고해성사는 한 해에 몇 번 정도 보면 좋을까요? 사리 분별을 할 줄 아는 나이에 이른 모든 신자는 매년 적어도 한 번 중죄를 성실히 고백할 의무가 있습니다. 물론 대제만을 고백하는 것은 아닙니다. 마음에 걸리는 것이 있다면 마음을 깨끗이 하기 위해 소제도 고백합니다.
특히 큰 축일을 앞두거나 인생의 대사를 앞두었을 때 고해성사를 보고 죄를 용서받습니다. 세계사 교과서를 보면 면죄부라는 말이 나옵니다. 교회가 돈을 받고 죄를 용서해 주었다고 했는데 이런 일이 있을 수 있습니까? 물론 교회의 가르침에는 있을 수 없는 일입니다. 죄를 뉘우치지 않는 사람이 아무리 돈을 많이 낸다 하더라도 그 사람의 죄가 용서될 리가 없습니다. 원래 면죄부라는 말은 잘못된 번역입니다. 교회의 가르침을 잘 모르는 사람이 라틴어를 잘못 번역한 건데요. 이 말은 죄의 용서를 의미하는 것이 아니라 죄의 보속을 면제한다는 의미입니다. 따라서 바른 번역은 대사부입니다. 앞에서 설명했듯이 뉘우치고 죄의 용서를 비는 사람에게는 보속으로 선행이나 기도를 하게 합니다. 과거에는 너무 엄격하고 과중한 보속을 하게 함으로써 죄의 정도에 따라 그 보속이 아주 무거웠습니다. 그래서 교회는 특별한 기회에 보속의 면제를 주었는데 예를 들어서 희년이 설정된 목적의 하나가 이것입니다. 어떤 의미로 희년은 특별 은사의 해입니다. 세계사에 나오는 문제는 16세기 로마 성 베드로 성당을 다시 세울 때 기부금을 모으기 위해 보속의 면제를 준 적이 있습니다. 그때 방법의 도가 지나쳤고 정치적 문제가 얽혀서 교회의 분열을 야기시켰습니다. 그 뒤엔 트리엔트 공의회는 규정을 만들어 대사의 남용을 규제했지만 교회는 이미 분열된 상태였습니다. 두려움을 이기게 하는 묵상. 걱정 말아요. 365일. 마음이 불안한 이들에게 말하여라. 굳세어져라. 두려워하지 마라. 보라, 너희의 하느님을 복수가 들이닥친다. 하느님의 보복이 그분께서 오시어 너희를 구원하신다. 이사야서 35장 4절 말씀. 우리는 살아가면서 정도의 차이는 있지만 마음이 아프던 경험이 있습니다. 너무 걱정되고 긴장되어 위경련이 나기도 하고 그만 더 이상은 못하겠어 라고 생각할 정도로 혼란스럽던 체험 말입니다. 불안한 마음, 사랑하는 이에 대한 실망감, 사랑하는 사람이 죽어서 우정이 끝나버려서 직장을 잃어버려서 망쳐버린 입학 시험 때문에 부모님의 이혼 때문에 속해 있던 모임을 더 이상 나갈 수가 없어서 사랑하던 사람에게 받은 상처 때문에 배신을 당해서 아프고 힘겨운 일 때문에 아니면 죄를 지어서 우리 마음은 불안합니다. 하지만 두려워하지 말고 용기를 내십시오. 하느님께서 우리에게 오고 계시다는 것을 기억하세요. 그런데 이 구절은 복수에 대해서도 말하고 있습니다. 하느님은 용서하는 하느님이신데 어떻게 그럴 수 있냐고요? 물론입니다. 하느님은 의로운 분이시고 보복하지 않는 분이십니다. 하느님은 당신 아들이 십자가형을 당하는 것을 보고도 아무도 벌하지 않으셨습니다. 그것만 봐도 알 수 있지 않겠습니까? 그리스도인에게 하느님의 복수는 안갚음이 아니라 선으로 갚아주는 데 있습니다. 그리고 가장 큰 상급은 구원의 선물입니다. 하느님은 우리를 고통에서 해방시켜 주고 싶어 하시니까요. 메아리 한마당. 함께 나누는 행복. 라쁘니 박아니스 수녀. 요한복음 20장 1절부터 18절에는 부활하신 주님을 만나는 아름다운 전경이 펼쳐집니다. 부활날 새벽
무덤을 찾아갔던 마리아 막달레나는 무덤 입구를 막았던 큰 돌이 치워져 있는 것을 보고 놀라 들여다보지도 않고 그대로 달려 제자들에게 이 소식을 알립니다. 누군가가 훔쳐갔다고. 유다인들이 무서워 숨어있던 제자들 중 시몬 베드로와 요한이 서둘러 달려갑니다. 이 장면은 유진 버넌드가 그린 부활하신 무덤을 향해 달려가는 베드로와 요한을 보면 그들이 어떤 심정이었는지 잘 나타나 있습니다. 베드로와 요한이 무덤에 들어가 개켜진 수위를 확인할 때에도 마리아 막달레나는 들어가지도 못하고 밖에서 동동거립니다. 이어 아마포와 주님의 얼굴을 쌌던 수건을 보고 두 제자가 보고 믿은 것은 빈 무덤이라는 것. 아직도 그들은 주님이 부활하셔야 한다는 성경 말씀을 깨닫지 못하고 있었다고. 그래서 그 두 제자는 집으로 돌아갔다고 복음은 말합니다. 그러나 마리아 막달레나는 돌아가지 않고 계속 무덤 밖에서 울면서 주님을 찾습니다. 울면서 무덤을 들여다보니 두 천사가 보입니다. 천사들은 마리아에게 누구를 찾느냐고 묻자 여전히 마리아는 누군가가 주님을 가져갔다고 합니다. 두 제자가 보지 못한 천사를 보면서도 마리아는 오직 주님만 찾습니다. 대답하면서 뒤돌아 찾고 있는 마리아는 다시 누군가를 봅니다. 그가 정원지기인 줄 알고 또다시 그에게 당신이 어디로 옮겨갔다면 말해달라고 내가 모셔가겠다고 합니다. 보기는 보되 자신의 생각에 사로잡혀 자기 생각대로 보고 있습니다. 비로소 주님께서 생전의 목소리로 그녀를 부르십니다. 마리아야. 따뜻한 그 목소리. 그제야 마리아는 알아차립니다. 그리고 억누를 수 없는 기쁨의 환희로 응답합니다. 라푸니. 내 생각을 놓으면 새롭게 보입니다. 내 중심의 시야를 벗고 내 마음의 돌을 치워내면 새롭게 보입니다. 새롭게 들립니다. 우리 곁에서 부르시는 주님의 목소리가 들립니다. 주님은 이어 이 기쁨을 새로운 소명으로 마리아에게 말씀하십니다. 나를 붙잡지 마라. 네 형제들에게 가서 나는 내 아버지이시며 너희의 아버지이신 내 너희의 하느님께로 올라간다고 전하여라. 마리아 막달레나는 돌아와 예수님께서 하신 말씀을 전하며 이렇게 말합니다. 제가 주님을 배웠습니다. 라고. 충만한 사랑이신 우리 주님께서 부활하셨습니다. 그 사랑의 목소리를 알아듣고 가정에서, 일터에서, 우리의 삶의 가운데서 따뜻한 사랑을 나누시며 주님 배운 기쁨을 전하고 계신 모든 분들께 부활 축하드립니다. 생생히 살아계신 부활 은총이 모든 시간에 함께 하시어 풍성한 기쁨 가득하시기를 기도합니다. 2017년 부활절에 Deep Within by David Haas. Deep within, I will plant my love, not on stone, but in your heart. Follow me, I will bring you back. You will be my own, and I will be your God. I will give you a new heart, a new spirit within you, for I will be
not on stone, but in your heart. Follow me, I will bring you back. You will be my own, and I will be your God. Return to me with all your heart, and I will bring you back. Deep within, I will plant my law, not on stone, but in your heart. Follow me, I will bring you back. You will be my own, and I will be your 가 365일 당신을 사랑합니다. 발자취. 예수님은 기쁜 소식을 전하기 위해서 이 동네 저 동네 돌아다니셨습니다. 그리고 마침내 무거운 십자가를 지고 갈바리아를 향해 가셨습니다. 그분의 발자취를 따른다면 큰 보상을 받을 것입니다. 나 때문에 자기 목숨을 잃는 사람은 목숨을 얻을 것이다. 마테오복음 16장 25절 말씀입니다. 미 중서부 지역 한인 가톨릭 공동체 안내입니다. 미러키 위스콘신 한인 성당, 세인폴 미네소타 성 김대건 성당, 디트로이트 미시간 성 김대건 성당, 인디아나폴리스 인디아나 한인 성당, 세인루이스 미조리 성 김대건 성당, 아이오와 시티 아이오와 뉴만 가톨릭 센터, 콜럼버스 오하이오 성 김대건 성당, 클리브랜드 오하이오 성 김대건 성당, 신시내리 오하이오 성 김대건 성당, 캔서시티 캔서스 한인 성당, 시카고 4개 성당, 시카고 한국 순교자 천주교회, 성 김대건 성당, 한국 순교자의 모 성당, 성정화상 바오로 성당. 지금까지 한인 가톨릭 신자들이 함께 만들어가는 방송 가톨릭 한마당이었습니다.